ओम शांति। यही सृष्टि रूपक रंगमंच दुनिया रे आमे समस्ते जन्म होइचे। जेकोसी भी मनीष बा पशु समस्ते एठी जन्म नियंती। सेमाने मरिबाटा सुनिश्चित। जन्म मरण, पाप पुण्य, कर्मफल, दुख सुख, हानि लाभ ए सबुथिरे आसी थांती। जेमिति एटा निश्चित सेमती राजधानी पाइबाटा भी मध्य निश्चित। जेमिति हेले स्वर्ग आसीबो सेथिपई स्वयं परमपिता परमात्मा आसीछंती। आम समस्तंको ए गीता ज्ञान सुनाउछंती एवं ड्रामा प्लान अनुसार परमात्मा आसी आम समस्तंको जो गीता ज्ञान सुनाउछंती एडा होची परमपिता परमात्मांकर ड्रामा रे निर्धार्य अछि। आउ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शरीर रे आसिकी परमात्मा ज्ञान सुनाउछंती। आउ बाबा कहउछंती जे निष्काम सेवा सेटा जोटा परमात्मा आसिकी सेवा करुछंती से भलिया निष्काम सेवा केही भी मध्य करि परिबे नाही। दुनिया रे जे कोनोसी भी लोक भलो कर्म कले किछि ना किछि स्वार्थ रखिकी से काम करि थाए, किंतु परमात्मा होछंती निष्काम सेवाधारी। आसंतु से परमपिता परमात्मांकर महावाक्य आज आमे सुनिबा। 22 जून 2021 रो साकार महावाक्य। आज बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही दुनिया रे निष्काम सेवा केवल एकमात्र बाबा ही करि थांती, किंतु तुमे माने जहाँ भी कर्म करूछ तार फल निश्चित मिलुछि। आज रो प्रश्न हैला ड्रामा अनुसार केउ कथा 100% निश्चित हटे जेउथि पई तुमे माने खुशी हेउछ। आज रो उत्तर हैला ड्रामा अनुसार एही कथा निसंदेह जे नुआ राजधानी रो स्थापना निश्चित रूपे हेबो। तुम माननको खुशी लागुछि जे श्रीमत आधार रे आमे निज पई निजर राजधानी स्थापन करूछु। एही पुराना दुनियार विनाश तो निश्चित हेबो। तेणु तुमे माने जेते पुरुषार्थ करिबो सेही अनुसार उच्च पद प्राप्त हेबो। आजिर गीत हैला तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमां भी पा लिया। ओम शांति। पिला माने जहाँ कहउछंती बाबा मध्य सेही कथा कहउछंती। पिला माने कहउछंती बाबा तुमको पाई आमे स्वर्गर मालिक हेउछु। बाबा मध्य कहउछंती पिला माने मनमना भव ताहा एक प्रकार कथा। लोक माने पचारुछंती ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मानंकु एही सतसंग को जीवा द्वारा कौन मिलुछि। तेबे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने कहउछंती आमे बाप दादांक द्वारा विश्वर मालिक हेउछु। विश्वर मालिक आउ केही होई पारिबे नाही। विश्वर मालिक एही लक्ष्मी नारायण ही अटंती। शिव बाबा तो विश्वर मालिक होई पारिबे नाही। तुमे पिला माने विश्वर मालिक हेउछ। तुमर पिता शिव बाबा विश्वर मालिक हेउनाहंती। एई भली निष्काम सेवाधारी आउ केही होई पारिबे नाही। प्रत्येकंकु निजर सेवार फल निश्चित मिली थाए। भक्ति मार्ग रे बा कोनोसी प्रकारर जे जहाँ भी करंतु समाज सेवी मानंकु मध्य सेवार फल निश्चित मिली थाए। सरकारंक ठारू दरमा मध्य मिली थाए। बाबा कहउछंती मु ही एकमात्र निष्काम सेवा करूछि जहा कि पिला मानंकु विश्वर मालिक करूछि, किंतु मु निजे हेउ नाही। पिला मानंकु सुखी करी सुख धामर मालिक कराई 21 जन्मर सुख देई मु निजर निर्वाण धाम अथवा बानप्रस्थ अवस्था बसी जाउछि। बानप्रस्थ तो मूलवतन को ही कुहाजिब। मनुष्य बानप्रस्थ होइथांती पिला मानंकु सबु किछि देई सत्संग करिथांती। गुरु मध्य करिथांती जे ये आमको मुक्तिर रास्ता बताइबे। तेबे तुमे पिला माने जानि गलणी जे मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता केही मनुष्य काहाकू केबे बतई पारिबो नाही। सेमाने सद्गति देई पारिबे नाही, निजकू मध्य देई पारिबे नाही। जदि निजकू सद्गति देई पारंते तेबे अन्य को मध्य देई पारि थांते।
ବାବା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟ। ତୁମକୁ ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେବେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେବେ ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି, ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉଛୁ। ପତିତ ପାବନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ନଲେଜଫୁଲ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାତ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରାକାର କିପରି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ତିଆରି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏବେ ଆଉ ସେହି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ ଖଣ୍ଡ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି କଥା ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ। 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ତ 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧୀ ଆଦି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିକାଲି ଖବର କାଗଜରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚୀନ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଜଣାନାହିଁ। ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲାଙ୍କୁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ମୁସଲମାନ ହୋଇଗଲେ, ପୁଣି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଅଗଣିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେବତା ଧର୍ମର ତ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କହିବା, ତେବେ ବି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଦେବେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦେବତା ଧର୍ମ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମର ଗାୟନ ତ ଅଛି ନା। ଏଠିକାର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଭାରତବାସୀ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ବହୁତ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଏବେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଧର୍ମର ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଶେଷ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଥାଏ। ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ସମ୍ମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଥିବା ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଲୌକିକ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ପୁଣି ପତିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସିଏ ହେଲେ ଲୌକିକ ପିତା,
ଶିବ ବାବା ହେଲେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଏବଂ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଝିରେ ହେଲେ ଅଲୌକିକ ପିତା। ଏହାଙ୍କ ମଝିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଙ୍କୁ କେତେ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ମଝିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫସିଗଲା, ବାକି ଗାଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କଥା କାହାକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ବିନାଶ ବ୍ୟତୀତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଫାଟକ କିପରି ଖୋଲିବ? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଯିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିବା କାରଣରୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ସୁଖଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମର କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବିନାଶ ନ ହେଲେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା କେହି ଲଢ଼େଇ ନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏକତା ହେଉ। ଯଦି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ତେବେ ଏକତା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାପାର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଠାରେ କେହି ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ତ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। ଏଠାରେ ତ କଳିଯୁଗ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ଏହି ସବୁ କଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା, ଅଦ୍ୱୈତ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମହିମା ରହିଛି ସେହିଭଳି ତୁମକୁ ହେବାର ଅଛି। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ବାବା ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଭିନୟ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲା। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଜୁନ ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲା। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ବୁଝେଇଥିଲେ ସେହିପରି ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସୁରୀ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ବ୍ୟାପିଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିବାର ଅଛି। ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସାର ମିଳିଯିବ। ଏହି ଧରଣୀ ମାଆକୁ ଦେଖ କେତେ ଜୀବସାର ମିଳିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ
ଏହା ସବୁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖ ରୁଦ୍ରଯଜ୍ଞ କିପରି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଲିଗ୍ରାମ ବହୁତ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ପୂଜା କରି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁର ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଥରେ ଦୁଇଥର ହିଁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇବାର ନିୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଥରକେ ରାଗ ସୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ହିଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ ବା ବୁଝିବେ? କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାବଣକୁ ବଡ଼ କରି ତିଆରି କରି ପୁଣି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ରାବଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଭୋଗ ରୋଗ ବେମାରୀ ଆଦି ହେଉଛି ଏହା ରାବଣ କାରଣରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଉଛ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରି ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିରଳା ମନ୍ଦିରରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ଯାଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଲେ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ଅଛି। ଏହାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରାଜତ୍ୱ ତ ଏବେ କାହାର ନାହିଁ। ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ 4ଟି। ଗୀତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 3ଟି ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ନୁହେଁ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ରାମ ସୀତା କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବେ ହେଉଛି। ପୁଣି ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆସିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ବାଇବେଲ। ବାସ୍ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଡ୍ରାମାରେ ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛ। ତୁମକୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେବେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ 100% ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଉଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମହିମା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତା ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ହେଲା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ସଂକଳ୍ପକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି କର୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି।
एथिपाई केवल निजर व्यर्थ संकल्प गुड़िकु बा विकर्म को भस्म करिबा ता नुहे, किंतु शक्ति स्वरूप होई सारा विश्वर विकर्मर बोझ को हालुका करिबार बा अनेक आत्मांकर व्यर्थ संकल्प गुड़िकु समाप्त करिबार कार्य को तीव्र गति रे कर, तेबे कुहाजिब विश्व कल्याणकारी। अच्छा स्लोगान है, जदि नष्ट महा हेबार अछि तेबे सेवा अर्थे स्नेह रख, स्वार्थ पाई नुहे। अच्छा, ओम शांति।